अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल जी। उम्मीद करना कि सारे ठीक होवो। अच्छा जी, अज का नवा स्केदा दी एग्जाम है। ये जी एहसन भाई ने, एहसन रजा, ये जी वरोना तो ने ते इन्हें जीरो गलती ना अपनी थ्योरी पास की। तो बहुत बहुत मुबारक होवे। और स्केदे अपलोड करने का मकसद ये वे कि तुसी जदों एग्जामे देन जाओ दे ऑलरेडी ये चीज़ तुसां वेखी होवेगी ते तुहानूं वो कोई चीज़ नवीं नहीं लगन लगी जदों स्केदा तुहाडे अगे आवेगा। ठीक है, इस वास्ते ये चीज़ जिहड़ा स्केदा जरूर वेख्या करो वीडियो ते पूरी वेख्या करो ताकि तुहानूं एक एक्सपीरियंस होवे। ठीक है जी। और इन्हां चीज़ां दा बड़ा फर्क पैंदा जदों हुण तुसीं तैयारी करदे हो फ़ोन ते ज़्यादा करदे ही बंदे फ़ोन ते तैयारी ने ते फ़ोन ते जिहड़ा सवाल हुंदा है कई दफ़ा 2 लाइनां दा 3 लाइनां दा हुंदा है, लेकिन जदों उत्थे जांदे हो कंप्यूटर ते एग्ज़ाम हुंदा है, स्केदा हुंदा है या सवाल हुंदा है, इत्थे तो अगर 2 लाइन दा ते उत्थे 1 लाइन दा होवेगा। इन्हां चीज़ां तो कई बंदे कन्फ्यूज़ हो जांदे ने। इस वास्ते इन्हां चीज़ां दा ध्यान रखना है। ठीक है जी। चलो जी, चलिए पहले सवाल की तरफ। कहना sulle carreggiate sulle rampe e sugli svincoli delle autostrade। भाई autostrade जेडे svincoli ने rampe ने या autostrade da carreggiata वे la sosta di emergenza जेड़ा उत्थे emergency वे sosta करीदा है non deve superare il tempo strettamente necessario। कहंदा ये टाइम तो वधना नहीं चाहिए। कितने टाइम तो e può portarsi fino a 24 ore। भाई तुम ये लैके जा सकते हो 24 घंटे तक, इस वधना नहीं चाहिए। फालसो जी एमरजेंसा या ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ ਦਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਰਿਆ ਦੀ ਸੋਸਤਾ ਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਸ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ 3 ਘੰਟੇ। दूसरा सवाल, il titolare della patente di categoria B1 कहता है जिहदे कोल B1 लाइसेंस है che intende conseguire o हासिल करना चाहता है la patente di categoria B लाइसेंस हासिल करना चाहता है dovrà sostenere कहता है उस पास करना है solo un esame teorico integrativo कहता है सिर्फ उन्हें पास करना है एग्जाम teorico थ्योरी का एग्जाम पास करना है। फालसो जी B1 अगर तुसां कीते है ਉਹਦੀ थ्योरी है ये तुसां सिर्फ एग्जाम की गुईदा पास करना है। तीसरा सवाल जी, chi è penalmente e civilmente कहना जी पेनाले civile लगी responsabile di un sinistro stradale road accident ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब वो ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸੀ può incorrere nella revisione della patente di guida ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਪਤੈਂਤੇ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਨਾਲੇ civile ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਤੈਂਤੇ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਆਖ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਈਦਾ ਦਾ ਟੈਸਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। चौथा सवाल जी, il segnale raffigurato है निशान दिखाया गया है un segnale di prescrizione कहता है निशान है पाबंदी का। फालसो जी। पंजवां सवाल जी, il segnale raffigurato है निशान दिखाया गया वाले सोलो कहता है निशान सिर्फ वैलिड होवेगा per auto veicoli उन्हां गड्डियां वास्ते con rotte जिमेलात जिन्हां दे जुड़वां टायर ने मतलब डबल टायर ने। फालसो जी। सारियां वास्ते जिन्हां दा वजन 2.5 टन तो उत्ते वे सारियां वास्ते चाहे वो सिंगल टायर ने या डबल टायर ने। 6 नंबर जी, in una carreggiata a doppio senso di circolazione कहता doppio senso सड़क दे विच la striscia di mezzo di center वाली लाइन होंदी है se discontinua अगर वो डिसकंटिन्यू है può essere superata कहता ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ durante un sorpasso overtake ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਅਗਰ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਲਾਈਨ ਹੈ ਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 7 ਨੰਬਰ ਜੀ, ए ਹੋਵੇ ਜਾਂ B ਪਨੇਲ ਹੋਵੇ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਮੋੜ ਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। Il pannello integrativo in figura B कहता जी B pannello है indica दस रही है la vicinanza व नज़दीक di una o più curve एक या ज़्यादा मोड़ ने particolarmente pericolose खास तौर पे खतरनाक। वेरो जी क्योंकि वो B pannello डी tornanti ने लिखी है, tornanti ज़्यादा ठीक है और ये खतरनाक मोड़ा दसते हैं। 8 नंबर जी, i filobus devono di norma कहता जी बस से इस कानून के मुताबिक circolare चलना है il più possibile vicino नज़दीक होके al margine sinistro della carreggiata दे खब्बे किनारे दे। फालसो जी सज्जे ते नहीं सॉरी खब्बे ते नहीं इन्हें सज्जे रह के चलना है। 9 नंबर जी, nel caso in cui la अच्छा यह चीज़ मैं पहला दस देवां सवाल पढ़न तो फिर थोड़ी आसानी ना समझ आ जाएगी। जिस तरह हुण चौक है या मोड़ है ठीक है इत्थे लाजमी नहीं कि सोचता मना करने वाली पनेलो लगी होवे। इत्थे हुण कानून दे विच कि यह जगह जिहड़ियां ने इत्थे सोचता करना मना है। बई इत्थे तुसीं रोक नहीं सकदे, गड्डी पार्किंग नहीं ला सकदे।
ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। Nel caso in cui la sosta è espressamente vietata, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੂਰਤ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਾ una norma del codice della strada, ਮਤਲਬ norma del codice della strada ਵੀ ਸੜਕ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ osservanza di tale divieto, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ comunque condizionata, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ dalla presenza dei cartelli segnalati, ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੋਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੋਸਤਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੇਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨਾ ਵੇ, ਉੱਥੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 10 ਨੰਬਰ il casco non deve essere pulito, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ con benzina, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੈਲਮਟ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 11 ਨੰਬਰ ਜੀ un ferito, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ in stato di shock, ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। va messo a terra, ਕਹਿੰਦਾ va messo a terra ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਲਿਟਾ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। se possibile, ਅਗਰ ਮੁਮਕਨ ਹੋਵੇ con le gambe sollevate, gambe sollevate ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਤਰ ਰੱਖਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸਮ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖੂਨ ਗਰਦਸ਼ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰੋ ਥੋੜੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਉੱਤਾਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੇਗਾ। 12 ਨੰਬਰ ਜੀ durante la circolazione, ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ gli autocarri truck ਦੀ massa complessiva pieno carico inferiore, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਇਨਫਰੀਓਰ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਉਗਵਾਲੇ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਆ 3,5 ਤੋਲਾ ਤੇ 3.5 ਟਨ ਦੇ devono essere segnalati, ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ posteriormente ਪਿੱਛੇ con pannelli retroriflettenti gialli e rossi, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਮਕਦਾਰ ਪਨੇਲੀਆਂ ਪੀਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਨੇਲੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ 3.5 ਟਨ ਤੋਂ ਵਜ਼ਨ ਸੁਪਰੀਅਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਨਫਰੀਅਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਗਵਾਲੇ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ 3.5 ਟਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ। 13 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ il segnale raffigurato indica, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ obbligatorio ਵੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ svoltare ਮੁੜਨਾ unicamente a sinistra, ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕੱਲਾ ਖੱਬੇ ਮੁੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਖੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧਿਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਖੱਬੇ ਨੇ। 14 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ 14 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਇੰਜ ਕਰੇ ਇਹ ਜਾਲੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਲੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਿਕੁਰੇਸਾ ਨਾਲ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਓ। Se il vigile, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ha un braccio alzato, ਨੇ ਬਾਜ਼ੂ ਚੁੱਕਿਆ come in figura, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ bisogna arrestarsi prima dell'incrocio, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। se è possibile, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਤੇ farlo, ਇਹ ਕਰਨਾ senza creare pericolo, ਬਿਨਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਮੁਮਕਨ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਕਣਾ ਹੈ। ਵੇਰੋ ਅਗਰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਕਣਾ, ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। 15 il limite massimo di velocità, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਹੈ su strade extraurbaine secondarie ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦੀ 100, ਕਹਿੰਦਾ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਆਊਟੋ ਵੈਟੂਰੇ ਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਫਾਲਤੂ 90 ਉਹ ਸੜਕ ਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਹੈ, 100 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। 16 ਨੰਬਰ ਜੀ il conducente che parte dal margine della carreggiata, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹੜਾ carreggiata ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੌਖੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੀ ਮਹਿਤੇ ਤੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ nel flusso della circolazione, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਚੱਲਣੇ ਵਿੱਚ può allacciare la cintura di sicurezza, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ dopo aver concluso tale manovra, ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਬੰਨ ਸਕਦਾ। ਫਾਲਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਸਕੇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੈਲਮਟ ਬੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਲਮਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਲਟ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਟੋਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਾਲਸੋ। 17 ਨੰਬਰ ਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸੇ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਏ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। il segnale raffigurato comporta, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ la presenza sulle strade, ਕਹਿੰਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਕਰੋਚਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੇਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੇਨ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ
il segnale dare precedenza o stop, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਵਾਲਾ ਵੇਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਦਾਰ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੋ। 18 ਨੰਬਰ ਜੀ, il segnale raffigurato è ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ può essere installato, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ su un veicolo, ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, per previsare, ਦੱਸਣੇ ਵਾਸਤੇ un cantiere stradale, ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। in un secondo, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ si percorrono circa metri 14, ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਮੀਟਰ ਚੱਲੋ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, se si viaggia a 50 km all'ora, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਵੇਰੋ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 5, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹਨ 3 ਨਾਲ ਜ਼ਰਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਗੁਨਾਹ ਕਰਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਤੇ 5 ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਰੋ ਤੇ 15 ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੇ 14 ਲਿਖਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਸੀ 1 ਜਾਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਰੋ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੇਰੋ ਹੋ ਗਿਆ। 20 ਨੰਬਰ ਸਵਾਲ ਜੀ, il sorpasso in prossimità di un 200, ਕਹਿੰਦਾ 200 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜਾ ਓਵਰਟੇਕ ਹੈ ਇਹ consentito, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ sulle strade senza unico ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ, senza unico ਸੜਕ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ 200 ਹੈ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੜਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਏ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲਵੋ। ਖਤਰਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੋਪੀਓ ਸੈਂਸੋ ਸੜਕ ਹੋਵੇ, ਚੜਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੋਪੀਓ ਸੈਂਸੋ ਤੇ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 21 ਨੰਬਰ ਜੀ, il simbolo raffigurato, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ segnale mobile di pericolo, ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੜਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦਾ। il simbolo raffigurato indica, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੱਸ ਰਿਹਾ il dispositivo, ਕਹਿੰਦਾ dispositivo ਇੱਕ ਐਸੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦਾ ਉਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਕਾਜ਼ੀ ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 22 ਨੰਬਰ, un conducente che ha assunto, ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਹਨੇ assunto ਕੀਤਾ, ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ una quantità eccessiva, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਕਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ bevande alcoliche, alcol ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, può recuperare velocemente, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜਲਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ idoneità alla guida, ਸਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, se assume caffè amaro, ਅਗਰ ਉਹ caffè amaro ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ। ਫਾਲਸੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਕਵੇ ਕਿ può recuperare velocemente, ਵੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਾਲਸੋ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 23 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਸੋਵਰਾਕਾਰੀਕੋ, ਸੋਵਰਾਕਾਰੀਕੋ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ? ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੈਂਸੀਓਨ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਖ ਸ਼ੋਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, il sovraccarico del veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੈ, comporta maggiori difficoltà, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਗੁਇਦਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। mentre non comporta problemi, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ per le sospensioni, ਸਸਪੈਂਸੀਓਨੀ ਵਾਸਤੇ। ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਸਸਪੈਂਸੀਓਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਵਜ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇ, ਇਹ ਟੁੱਟ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 26 ਨੰਬਰ ਜੀ, il segnale raffigurato è posto, ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਆ su una strada, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ non ha diritto di precedenza, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਸੜਕ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਇਸ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 320 ਮੀਟਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। 25 ਨੰਬਰ ਜੀ, il segnale raffigurato indica, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ un senso unico frontale, ਵੀ ਇੱਕ senso unico। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜਾ senso unico ਦਾ ਹੈ। 26 ਨੰਬਰ, la distanza di sicurezza, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਤੀ ਫਾਸਲਾ ਹੈ ਇਹ una distanza fissa, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫਿਕਸ ਫਾਸਲਾ ਹੈ। ਫਾਲਸੋ, distanza ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, distanza ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 27 ਨੰਬਰ, dovendo attraversare incrocio, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ, rappresentato in figura, ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ veicoli devono transitare nel seguente ordine, ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਆਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਰਨਾ, CALRE। ਵੇਰੋ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਸੀ ਤਾਂ ਸੱਜਾ ਖਾਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ A, ਫਿਰ L, ਫਿਰ R, ਫਿਰ E। 28 ਨੰਬਰ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਮੋਰਕਿਊ ਟੋਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਿਮੋਰਕਿਊ ਟੋਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਉਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਜ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਗੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Quando si traina un rimorchio, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਟੋਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, la pressione di gonfiaggio degli pneumatici, ਕਹਿੰਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਫੁਲਾਣੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ del veicolo trainante, ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਿਸ ਟੋਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, deve essere la stessa, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਵੇ degli pneumatici del rimorchio, ਜਿਹੜੇ ਰਿਮੋਰਕਿਓ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਫਾਸਟ ਦੀ ਸਟੇਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਵੇਗਾ। 28 ਨੰਬਰ ਜੀ, quando si deve fare salire o scendere un passeggero dal veicolo, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਉਤਾਰਨਾ ਜੇ ਜਾਂ ਬਿਠਾਣਾ ਜੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, bisogna aprire la portiera, ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਾ ਹੈ, solo quando, ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ, quando non si causa pericolo, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ, agli altri utenti della strada, ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਰੋ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ, ਸਾਈਕਲ ਡਰਾਈਵਰ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨਾ ਬਣੇ। 3 ਨੰਬਰ ਜੀ, su tutte le strade, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ vietato ਮਨਾ ਹੈ, esercitarsi alla guida, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਹੈ। ਫਾਲਤੂ ਜੀ ਅਗਰ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਖਣੀ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਠੀਕ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸਕੇਦਾ ਖਤਮ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲਨੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੇ।